Dear students, we are already discussed about gaseous pollutants such as carbon dioxide and carbon monoxide in our previous class. So now we are going to discuss the remaining gaseous pollutant, that is oxides of nitrogen and oxides of sulfur. First one is oxides of nitrogen. The two important oxides of nitrogen are nitric oxide NO and nitrogen dioxide NO2. These oxides of nitrogen are produced by the interaction of atmospheric nitrogen and oxygen when combustion of carbonaceous matter occur considerably at high temperature exceeding 1100 degrees Celsius. Actually, the formation of oxides of nitrogen takes place in an high temperature condition. Here, the nitrogen and oxygen present in the atmosphere interact or react when combustion of carbonaceous matter occur at considerably high temperature. Here the equation of formation of nitrogen oxides of nitrogen are given. The first one is atmospheric nitrogen and oxygen combine to form nitric oxide. The equation is N2 plus O2 gives 2NO. And then this formed nitric oxide again interact with atmospheric oxygen and forms nitrogen dioxide. 2NO plus O2 gives 2NO2. These are the two equations representing the formation of nitrogen oxides of nitrogen. N2 plus O2 gives 2NO. Nitric oxide, this is the first oxide of nitrogen, and then this 2NO, this oxide of nitrogen is again react with oxygen and forms nitrogen dioxide. This is the second oxide of nitrogen. Then considerable amount of nitrogen oxides are produced during combustion of coal, oil and natural gases in industrial unit and of gasoline and diesel in automobile engine. These are also the sources of oxides of nitrogen. These formed oxides, that nitrogen dioxide and nitric oxide, react with water present in atmosphere and forms nitric acid. This nitrogen dioxide are removed from the atmosphere in the form of nitric acid. Nitrogen dioxide formed is react with water to form nitrous acid and nitric acid. The equation is 2NO2 plus H2O gives HNO2 plus HNO3. This nitric acid formed as above comes down from the atmosphere in the form of nitric acid. During the rainy season, this nitric acid combine with water and forms acid rain. Acid rain is very harmful to the living beings in our earth. Then what are the toxic effects of oxides of nitrogen? First one is about acid rain. Acid rain may cause the pH of water to fall below 5.4. 5.4 താഴെ pH പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അസിഡിക്കായി മാറും അല്ലേ? അപ്പോൾ ആസിഡ്സ് നമ്മളെ മേലൊക്കെ വന്ന് വീണാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? But the water having pH below 5.4 may affect vegetation as well as freshwater fish. അതായത് നമ്മുടെ എല്ലാ ലിവിങ് ബീയിങ്സിനെയും അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫിഷസ് ആയാലും ബാക്കി ലിവിങ് ബീയിങ്സ് ആയാലും ഹ്യൂമൻസ് ആയാലും എല്ലാവരെയും ആസിഡ് റെയിൻ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. ആസിഡ്സ് മേ കൊറോഡ് ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് മെറ്റാലിക് സ്ട്രക്ചർ. നമ്മുടെ ലിവിങ് ബീയിങ്സിനെ മാത്രമല്ല, ഇറ്റ് ഓൾസോ എഫക്റ്റ് ദി ബിൽഡിങ്സ് ആൻഡ് മെറ്റാലിക് സ്ട്രക്ചർ. ഇപ്പം മെറ്റൽസുമായിട്ട് ആസിഡ് റിയാക്ട് ചെയ്യും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ആസിഡ് റെയിൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ മെറ്റൽസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊറോഡ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസൊക്കെ നശിക്കാനും കൊറോഷൻ സംഭവിക്കാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. ദെൻ നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ്സ് കോസ് ഫെയ്ഡിങ് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റൈൽ ഡൈസ് ആൻഡ് ഡിറ്റീരിയറൈസേഷൻ ഓഫ് കോട്ടൺ ആൻഡ് നൈലോൺ. അതായത് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സസിൻ്റെയൊക്കെ കളർ ആസിഡ് റെയിൻ അങ്ങനത്തെ വാട്ടർ തട്ടി കഴിയുമ്പം അത് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിൻ്റെയൊക്കെ ഈ ഫാബ്രിക്സിൻ്റെയൊക്കെ കളറ് ഫെയ്ഡ് ചെയ്യും. അതുപോലെ കോട്ടനും നൈലോണൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഡിസ്ട്രോയ് ആവാനൊക്കെ ഉള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. Then sensitive plants get adversely affected by these oxides. Several sensitive plants get adversely affected by oxides of nitrogen. The affected plants start shedding their leaves
ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ്. ഇങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരുടെ ഇലകളും അതുപോലെയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ആൻഡ് ദി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് harmful effect is inhaling of nitrogen oxides by human result in pulmonary edema and hemorrhage. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനെയും നമ്മുടെ ഒരു എർത്തിലുള്ള എല്ലാ ലിവിങ് ബീയിങ്സിനെയും ആൻഡ് നോൺ ലിവിങ് തിങ്സിനെയും, അതായത് ബിൽഡിങ്സ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ആസിഡ് റെയിൻ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ്. അതേപോലെ നൈട്രജൻ ഡൈ ഓക്സൈഡും നൈട്രിക് ഓക്സൈഡും ടോക്സിക് ആണ്. അത് ശ്വസിക്കുന്ന കാരണം നമ്മുടെ പൾമണറി ഡിസീസസ് ഉണ്ടാവും, ഹെമറേജ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. Then these are the this is about nitrogen, oxides of nitrogen. And next one is oxides of sulfur. The important oxides of sulfur are SO2 and SO3. And then hydrogen sulfide H2s is also a compound of sulfur, not a oxide but a compound of sulfur. The gaseous pollutants released into the atmosphere through volcanic eruptions and through combustion of sulfur-bearing fuels such as coal and oil. ഇത് എപ്പോഴായാലും ഏത് പൊള്യൂട്ടൻ്റ് ആയാലും രണ്ട് വേയിലാണ് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എത്തുന്നത്. ഒന്ന് നാച്ചുറൽ ആക്ടിവിറ്റിയിലൂടെ ഉണ്ടാവും, മറ്റൊന്ന് ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റിയിലൂടെ ഉണ്ടാവും. ആക്ച്വലി നാച്ചുറൽ ആക്ടിവിറ്റിയിലൂടെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന് അഫേർഡ് ആവുന്ന വിധത്തിലുള്ള സ്മോൾ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റിയിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വാസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ദിസ് പൊള്യൂട്ടൻസ് ആയിരിക്കും. ദിസ് gaseous pollutant as oxides of sulfur are released into the atmosphere through volcanic eruptions. അതൊരു നാച്ചുറൽ ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. ആൻഡ് ത്രൂ കമ്പഷൻ ഓഫ് സൾഫർ ബെയറിംഗ് ഫ്യൂവൽ സച്ച് ആസ് കോൾ ആൻഡ് ഓയിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റി. അപ്പോൾ നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ആക്ടിവിറ്റിയെ നമുക്കവിടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ അത് സ്മോൾ എമൗണ്ട് മാത്രമേ നാച്ചുറൽ ആക്ടിവിറ്റിയിലൂടെ പുറത്തു വരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റിയിലൂടെ അതിൻ്റെ ഒരു 50% ഈ പൊള്യൂട്ടൻസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ വരുന്നത് ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റിയിലൂടെയാണ്. അത് മാത്രമേ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദിസ് പൊള്യൂട്ടൻസ് ഈസ് ഓൾസോ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഡ്യൂറിങ് റോസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് സൾഫൈഡ് ഓർ സച്ച് ആസ് അയൺ പൈറൈറ്റിസ് Fe2s, Fe2s3 ആൻഡ് അയൺ FeS2 ആണ് കേട്ടോ, അയൺ പൈറൈറ്റിസ് FeS2 ആൻഡ് കോപ്പർ പൈറൈറ്റിസ് Cu2s. ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മെറ്റൽസിന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല, നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റൽസ് ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഈ മെറ്റലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ടൈമിൽ ഇപ്പം ഈ മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു എർത്തിൽ ഓൾസിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് കാണുന്നത്, അയിരുകൾ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് പ്യുവറായിട്ടുള്ള മെറ്റൽ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പ്യുവറാക്കി മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരുപാട് പ്രോസസ്സുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ 10th പ്ലസ് 2 പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മെറ്റലർജിക്കൽ പ്രോസസ്സ് അല്ലേ. ആ പ്രോസസ്സിൽ ഇപ്പം സൾഫൈഡ് ഓൾസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, സൾഫൈഡ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള മെറ്റൽസ് ആണെങ്കിൽ ആ സൾഫൈഡിനെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അതിനെ ചൂടാക്കും അല്ലേ, റോസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യും. റോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സൾഫൈഡ് ഓൾസിൽ നിന്ന് SO2 ആയിട്ട് സൾഫർ റിമൂവ് ആവും. റോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആണ്. ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഹീറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഒരു സൾഫൈഡ് ഓൾസ് എന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ FeS2, Cu2s അതെന്നൊക്കെ സൾഫർ ഈസ് റിമൂവ്ഡ് ആസ് സൾഫർ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് റിമൂവ് ആവും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വലിയ മെറ്റൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രീസിലൊക്കെ ഒരുപാട് എന്തുണ്ടാവും, ഈ സൾഫർ ഡൈ ഓക്സൈഡ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. Then a part of SO2 undergo photolytic and catalytic oxidation to give SO3. SO2ന് ഫോട്ടോലിറ്റിക് ആൻഡ് കാറ്റലിറ്റിക് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് SO3 ഉണ്ടാവുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് SO3 ഫോംഡ് ആസ് എബൌട്ട് ചേഞ്ചസ് ടു H2SO4 ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് മോയ്സ്ചർ. അതായത് ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന SO3 നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള മോയ്സ്ചറുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പം സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഫോം ചെയ്യും. സിമിലർ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് നൈട്രജൻ. അവിടെ നൈട്രിക് ആസിഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നു, ഇവിടെ എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നു, H2SO4 ഫോം ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഇറ്റ് കംസ് ഡൗൺ ഫ്രം ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് റെയിൻ. ഈ ഒരു പിക്ചർ കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ
NO2 SO2 ഒക്കെ ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ നിന്നൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഉണ്ടാവും. ഈ SO2 NO2 ഒക്കെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള നമ്മുടെ ക്ലൗഡ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിലുള്ള വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റുമായിട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് വാട്ടറിൽ മോയ്സ്ചറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആസിഡ് റെയിനായിട്ട് HNO3 H2SO4 ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ എർത്തിലേക്ക് വരുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡേഞ്ചറസ് ഫോർ അവർ ലിവിങ് തിങ്സ്. Then the toxic effect of oxides of sulfur. SO2 irritates the respiratory system of animals and humans. SO2 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസാണ്. അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻസിലായാലും ആനിമൽസിലായാലും റെസ്പിറേറ്ററിനെ സിസ്റ്റത്തെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. Then SO2 and sulfuric acid are known to affect vegetation adversely even at a concentration below 0.03 ppm parts per million. High concentration even over short period cause leaf injuries. അതായത് ഈ SO2 എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ടോക്സിക് ആണ്. അതുപോലെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഹൈലി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആസിഡ് ആണല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഏറ്റവും സ്മോൾ എമൗണ്ടിലാണെങ്കിൽ പോലും അബൌട്ട് 0.03 പാർട്സ് പെർ മില്യൺ ആണെങ്കിൽ പോലും അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 10⁻⁻6 ആണ്. അപ്പോൾ അത്രയും സ്മോൾ എമൗണ്ടിലാണെങ്കിൽ പോലും എന്തുണ്ടാവും, ഇത് നമ്മൾക്ക് അഡ്വേഴ്സ്ലി എഫക്റ്റ് ചെയ്യും വെജിറ്റേഷനെ. അതുപോലെ ഒരു ഷോർട്ട് പീരീഡിൽ ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് SO2 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ H2SO4 വന്നാൽ തന്നെ അത് നമ്മുടെ ലീഫിനെയൊക്കെ, അതായത് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സിനെയൊക്കെ അഡ്വേഴ്സ്ലി എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. Then oxides of sulfur are liable to damage material and properties primarily through conversion into highly corrosive sulfuric acid. Building materials such as limestone, marble, roof, slate, etc. undergo physical deterioration due to action of SO2 and H2SO4. ഈ H2SO4 എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ ആസിഡ് റെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ എർത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ത് ചെയ്യും, ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിനൊക്കെ ഡാമേജ് ചെയ്യും. അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം SO2 അതുപോലെ ഈ H2SO4. ഈ താജ്മഹലിൻ്റെ കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം താജ്മഹൽ എന്താ, ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡപ്പ് ഓഫ് ലൈം സ്റ്റോൺ അല്ലേ, അതായത് മാർബിൾ ആണല്ലോ. മാർബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, കെമിക്കലി അത് നമ്മുടെ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ആസിഡ് റെയിൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം റെയിനി സീസണിലൊക്കെ ആസിഡ്സ് അതിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് അതിലുള്ള ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്ന കാരണം അതിൻ്റെ ആ ഒരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റ് കളറൊക്കെ ഫെയ്ഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് കുറച്ച് കാലം മുന്നൊക്കെ ന്യൂസ് വന്നിരുന്നു, താജ്മഹൽ ചുവക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ്, ഇങ്ങനത്തെ ഈ പൊള്യൂഷൻ കാരണം SO2 H2SO4 ഒക്കെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഇങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന കാരണം അതുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഡാമേജ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അതുപോലെ ഫാബ്രിക് സച്ച് ആസ് കോട്ടൺ, നൈലോൺ എക്സെട്ര ഓൾസോ അണ്ടർഗോ ഡിറ്റീരിയറേഷൻ ആൻഡ് ഫെയ്ഡിങ്. ഈ തുണികളൊക്കെ എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്യും, ആസിഡ് റെയിനൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈലി കോൺസെൻട്രേറ്റഡാണ്. അത് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കീറിപ്പോവും. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഈ കോട്ടൺ, നൈലോൺ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഈ SO2 റിലീസ് ചെയ്യുന്ന SO2 ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ തന്നെ ഈ ഒരു കോട്ടൺ ഫാബ്രിക്സിൻ്റെയൊക്കെ കളർ എന്ത് ചെയ്യും, ഫെയ്ഡ് ചെയ്യും. And also sulfuric acid rain is very hazardous. അത്രയാണ് oxides of nitrogen and oxides of sulfur. Then one of the gaseous pollutant is hydrogen sulphide H2s. This is not a oxide but a compound of sulfur. Hydrogen sulphide H2s. H2sനെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം ഉണ്ടാവും, കെമിസ്ട്രി ലാബിൽ നിന്നൊക്കെ H2sൻ്റെ സ്മെല്ല് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു റോട്ടൺ സ്മെല്ലാണ്, ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണത്. എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പുറത്ത് നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഒക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് കാരണം. The main source of H2s are volcanic activity and anaerobic biological decay. Decay spelling ആയിട്ടുണ്ടോ, DECA ആണ്. Biological decay occurring in sewage, sludge and sanitary landfills. മെയിനായിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാവുന്നത്, ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ല് തന്നെ ഒരു റോട്ടൺ എക്സാണ്, ചീഞ്ഞ മുട്ടേനെ മണമാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് അധികം ഉണ്ടാവുന്നത് ബയോളജിക്കൽ ഡീക്കേയിൽ, അതായത് ഈ നമ്മുടെ കുറേ വേസ്റ്റും സാധനങ്ങളൊക്കെ കൂടെ നമ്മൾ കൊണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ ഡീക്കേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും, H2s പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അത് സ്മെല്ല്. അപ്പോൾ അത് H2s പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ സ്മെല്ല് വരുന്നത്. ദെൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിങ് പൾപ്പ് ആൻഡ് പേപ്പർ ഓൾസോ ജനറേറ്റ് H2s. ഈ പേപ്പർ, നമ്മൾ ബുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പേപ്പർ ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, അതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൻ്റെ ടൈമിൽ ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പുറത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ദെൻ സിൻസ് H2s ഈസ് റിയലി ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ടു SO2
the two gases are present together in atmosphere. H2s പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്തിട്ട് SO2 ഫോം ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഗ്യാസസ് എപ്പോഴും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഒരുമിച്ചാണ് കാണുക, ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡും അതുപോലെ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡും. Then H2s gas is a smell that of rotten eggs. Already said rotten eggs in the smell. Its presence in atmosphere അതായത് ഫുൾ സ്മെല്ലിങ് മിസ്റ്റേക്കാണ് കേട്ടോ ടൈപ്പ് ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സിൽവറിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, സിൽവറിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസൊക്കെ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ കളറ് ഫെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറായിട്ട് മാറും. അതുപോലെ ലെഡ് ഒക്കെ അതുപോലെ വൈറ്റ് കളറുള്ള ലെഡ് കുറേ കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബ്ലാക്കായിട്ട് മാറും. അതിന് കാരണം ഈ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ സൾഫറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലെഡ് എന്തായിട്ട് മാറും, ലെഡ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ലെഡ് സൾഫൈഡ്, അതിന് ബ്ലാക്ക് കളറാണ്. അതുപോലെ ഈ സിൽവർ ഏജ് എന്ത് ചെയ്യും, സിൽവർ റിയാക്ട് വിത്ത് സൾഫർ ആൻഡ് ഫോംസ് Ag2s, സിൽവർ സൾഫൈഡ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഈ സൾഫൈഡ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊക്കെ ബ്ലാക്ക് കളറായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കുറേ കഴിയുമ്പോൾ സിൽവർ ബ്ലാക്ക് കളറാവും, അതുപോലെ ലെഡിൻ്റെ സംഭവങ്ങൾ ഒക്കെ ബ്ലാക്ക് കളറാവും. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് H2sൻ്റെ ഹാംഫുൾ എഫക്ട്സ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്നെടുത്ത് ഗ്യാഷ്യസ് പൊളൂട്ടൻസ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റഡ് ആയി. ഗ്യാഷ്യസ് പൊളൂട്ടൻസിൽ നമുക്ക് സിലബസിൽ മെയിനായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് കാർബൺ, അതിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആർ ഡിസ്കസ്ഡ്, ആൻഡ് ദെൻ ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് സൾഫർ, NO and NO2, SO2 and SO3, and also one of the compound of sulfur, hydrogen sulfide is also discussed. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടോ.